मेरा नाम सुनीता है। मैं एक मध्य वर्गी परिवार नाल संबंध रखदी हां। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हाँ। मेरी पढ़ाई पूरी करदे ही मेरे माता पिता ने मेरे लिए रिश्ता लभना शुरू कर दिता। मेरे लिए एक मुंडे दा रिश्ता आया। उसका नाम गौरव सी। दोहां परिवारां दी सहमति नाल साडा ब्याह हो गया अते मैं विदा होके अपने सहुरे घर चली गई। मेरे पति तो इलावा उसदी एक भरजाई भी मेरे सहुरे घर रहिंदी सी अते पति दे माता पिता कई साल पहलां इस संसार नूं छड्ड गए सन। मेरी जठानी भी विधवा सी। उस दा इस दुनिया विच कोई नहीं सी, इसलिए वो अपने सहुरे घर रह रही सी। मेरी जठानी दे कोई औलाद भी नहीं सी क्योंकि उस दा पति जल्दी ही इस संसार नूं छड्ड गया सी। उस दा नाम पारुल सी अते वो जवानी विच विधवा हो गई सी। मैं अपनी जठानी दे कमरे विच जाके उस नाल गल्लां करन लगी। मेरी जठानी बहुत चंगी औरत सी अते हमेशा रब दी पूजा करदी रहिंदी सी। मैं अपनी जठानी दा बहुत ख्याल रखदी सी। मैनू नहीं पता कि उस नाल पहलां की होया सी, पर वो बहुत चंगी औरत सी। मैं हर रोज़ अपनी जठानी दे कमरे विच उस नाल गल करन जांदी सी। एक दिन गल्लां करदिआं मैं उस दीआं लत्तां नूं दबाउण लग गई तां कुछ समां बाਅद वो सौ गई तां मैं रसोई वल चली गई। रसोई विच आके मैं जठानी लई चाह बना के उस नूं देण लई उस दे कमरे विच चली गई। फिर रसोई दा सारा काम नवेड़ के मैं जठानी दे कपड़े इस्त्री करके अलमारी विच रख दिते। अपने कमरे विच जांदे जांदे मैनू 11 वज गए सी। गौरव भी सौ गया सी। घर दा सारा काम मैं इकल्ली ही करदी सी, इसलिए मैं काफ़ी रुझी रहिंदी सी। शाम नूं जदों मेरा पति काम तो वापस आउंदा तां मैं उस नूं समां नहीं दे सकदी सी क्योंकि मेरी जठानी शाम नूं 5 वजे तो बाद अपने कमरे तो बाहर नहीं आउंदी सी अते ਉਹ ਮੈਨੂੰ हर छोटे मोटे काम ਲਈ बुलाउंदी ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। मैं अपनी जठानी ਦਾ काम करके बहुत खुश ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ कदम ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ मैं आप कर ਲਵਾਂਗੀ। मेरी जठानी मेरी गल सुन के बहुत खुश ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। मैं सिर्फ ਅਸੀਸਾਂ ही ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ही 1 साल बीत गया सी, पर मेरे कोल अजे कोई बच्चा नहीं सी। मेरी जठानी बड़ी संस्कारी औरत सी। मेरे पति कहंदे सन कि तुसीं अपनी जठानी तो असीसां लो अते उन्हां नूं तुहाडे लई प्रार्थना करन लई कहो। जो भी प्रार्थना वो करदी है परमात्मा उन्हां दीआं प्रार्थनावां बहुत जल्दी सुनदा है, इसलिए उन्हां तो असीसां लैंदे रहो। मेरी जठानी साडे गुआंढ विच ही बहुत मशहूर सी। जेकर किसे दा बच्चा बीमार हुंदा तां वो अपने बच्चे नूं मेरी जठानी कोल लै के आशीर्वाद लैण लई आउंदे। मेरे पति ने यह भी कहा सी कि जेकर तुसीं मैनूं खुश रखना चाहुंदे हो तां तुहानूं मेरी भरजाई नूं खुश रखना होवेगा अते हमेशा उस दा ख्याल रखना होवे। इसलिए सब कुछ बहुत वधिया चल रहा सी। फिर एक दिन कुछ अजिहा होया जिसने मेरी जिंदगी नूं हिला के रख दिता अते यह राज भी खुल गया सी कि मैनूं इस दुनिया विच सब तो वध नफरत किस नाल है। मैं हर रात अपनी जठानी दे पैर दबाया करदी सी। एक दिन जदों मैं अपनी जठानी दे पैर दबा के वापस आ रही सी तां रात दे 11 वज चुके सन। मैं कुछ समय तो नींद दी बीमारी दी मरीज हो गई सी, इसलिए मैनूं नींद दी दवाई खा के ही नींद आउण लगी। मैं अपनियां दवाइयां वाला डब्बा चुक्या तां मैं ये देख के परेशान सी कि मेरी नींद दी दवाई इस विच नहीं सी। मेरी नींद दी दवाई खत्म हो गई सी। रात दा समा सी, इसलिए मैं अपनी दवाई दा इंतजाम भी नहीं कर सकदी सी। हुण मैनूं नींद नहीं आ रही सी। हुण मैं पहाड़ वर्गी लंबी रात किवें लंघाउंदी। मेरा पति भी सुत्ता पिया सी। मैं डर गई अते अपने पति नूं जगाउण दी कोशिश कीती, पर उस वल्लों कोई जवाब नहीं आया। शायद वो बहुत गूढ़ी नींद विच सी, जिस करके वो जाग नहीं सकिया। वो बहुत गूढ़ी नींद सुत्ता होया सी ते उन्हां दे घराड़े कमरे विच गूंज रहे सन। मैं भी सारे दिन दी थकी होई सी, इसलिए मैं लेट गई ते मैं सोचा शायद थकावट कारण मैं अज बिना दवाई दे सौ सकदी हां, पर यह मेरी गलत फहमी सी। रात दे 3 वज चुके सन। हुण पए पए मेरी कमर दर्द करन लगी, पर मैनू नींद नहीं आई, इसलिए मैं तंग आके बैठ गई। मैं बोर हो रही सी तां मन विच ख्याल आया कि मैं अपनी जठानी दे कमरे विच जाके उस दे कोल बैठ जावांगी। मेरी जठानी कहंदी सी कि मैं सारी रात जागदी रहिंदी हां, मैनू नींद नहीं आउंदी, इसलिए मैं सोचा कि मैं उस कोल जावांगी अते उस दे कमरे विच अपना समां बितावांगी। मेरी जठानी दे कमरे विच एक मंदिर बनिया होया है। वो हमेशा मंदिर
ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਰੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਲਟੇ ਪੈਰੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਨੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਘੂਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਗੌਰਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਖਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਡਰ ਗਈ। ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੌਣ ਲਈ ਲੇਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੌਰਵ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਅਜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਓਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੁਰਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਠਾਣੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ। ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਵਿਚਾਰੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਂਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗਾ। ਗੌਰਵ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੌਰਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਇਆ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਵ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ। 11 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਗੌਰਵ ਨੇ ਪਾਰੁਲ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੌਰਵ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਲੇਟ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਜਠਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਹਰ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ। ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਗੌਰਵ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਟ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਚਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਉਸ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਮੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੌਰਵ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅੱਜ ਆਈ। ਗੌਰਵ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਦੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਪਾਰੂ, ਤੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੌਰਵ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜ, ਗੌਰਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੌਰਵ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੌਰਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਸੁਨੀਤਾ, ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਪੁਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਪੁਲ ਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਪੁਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਪੁਲ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਪੁਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਜਨੀ ਵਿਪੁਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਘਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਪੁਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਭਾਵ ਵਿਪੁਲ ਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਪੁਲ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਪੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਪੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੌਰਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਗੌਰਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਵਿਪੁਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਪੁਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਪੁਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾ। ਵਿਪੁਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਪੁਲ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਪੁਲ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਪਲ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਗਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਤੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਪਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਵਿਪਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਪਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਵਿਪਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਨੇ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਸਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਸ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਸਾ ਲਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਠਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਪਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।